हाँ जी दोस्तों, क्लास 12वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ 28 फरवरी ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ 2023 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕ ਟੁਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ठीक है, तुम आह देख सकते हो। तो बाकी दोस्तों आह देख लो, फिलिप्स ट्रू फॉल्स वगैरह आ भी तुहाड़ियां सारियां मतलब पहला तो ही सॉल्व ने। तो दोस्तों चलो आप इसनू सॉल्व होर जोड़े है देख लेने। तो बाकी मैं भी सॉल्व किए अपनी तरफ तो जोड़े सॉल्व नहीं थे। तो दोस्तों श्रेणी 12वीं ठीक है, इतिहास का पेपर 2022-23 यानी कि हुण दा ही सैशन है। 80 नंबर का पेपर आना वा, 20 नंबर की असैसमेंट लग के दोस्तों कुल यह 100 अंक का हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, सब तो पहला तुहाडा भाग ऊड़ा वा, 20 अंक की यह आनी आ। तो देखो बहु विकल्पी प्रश्न ने, सारे प्रश्न जरूरी हैं। तो देखो पहला प्रश्न की है कि यूनानिया ने पंजाब नूं की नाम दिता सीगा। तो दोस्तों इह दिता सीगा पैटापोटामिया। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि श्री आदि ग्रंथ साहिब जी का संकलन कदों किया गया। तो दोस्तों 1604 ईस्वी के विच श्री आदि ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया गया। तीसरा प्रश्न, श्री गुरु नानक देव जी की बगदाद विखे किस नाल मुलाकात हुई सी। तो दोस्तों शेख बहलोल जी की श्री गुरु नानक देव जी के नाल जिहड़ी हैगी बगदाद विखे मुलाकात हुई सी। अगला प्रश्न, श्री गुरु अर्जन देव जी शहीदी किस मुगल बादशाह के आदेश से हुई सी। तो दोस्तों जहांगीर के आदेश से श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई सी। उस तो बाद पंजवां प्रश्न कि श्री हरिगोबिंद जी के पिता का नाम की सी। तो दोस्तों श्री गुरु अर्जन देव जी। उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है, तो देख सकते हो कि श्री गुरु हरगोबिंद जी जिहड़े है कदों ज्योति जोत समाए सन। तो दोस्तों 1645 ईस्वी के विच पंजाब विच किन्ने दुआब हैं। तो दोस्तों पंजाब दे विच जिवें कि 5 दुआब हैगे हन। अगे है महाराजा रणजीत सिंह नूं घोड़े नाल विशेष प्यार सी। तो दोस्तों वो सीगा अपना लैली घोड़ा सीगा, उस नाल विशेष प्यार सीगा। अगला प्रश्न कि पहले एंग्लो सिख युद्ध समय भारत का गवर्नर कौन सी। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सीगे जिहड़े हैगे पहले गवर्नर। तो 10वां प्रश्न दोस्तों, दूसरा एंग्लो जिहड़ा हैगा सिख युद्ध किस लड़ाई नाल जिहड़ा हैगा वा खत्म होया। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि आ जाएगा गुजरात की लड़ाई। अगे है दोस्तों, श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं किस स्थान ते शहीद किया गया, उत्थे केड़ा गुरुद्वारा स्थित है। तो दोस्तों सीसगंज जिहड़ा हैगा गुरुद्वारा उत्थे स्थित है। अगे दोस्तों, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा जिहड़ा हैगा वा गुरुगद्दी ते कदों जिहड़ा हैगा विराजमान होए। तो दोस्तों वो जिहड़े हैगे 1675 ईस्वी दे विच जिहड़े हैगे विराजमान होए गुरुगद्दी ते। ठीक है जी। अगे दोस्तों पटियाला रियासत का मोडी कौन सी। तो दोस्तों पटियाला रियासत का मुफ्ती मोडी जोड़ा हैगा दोस्तों बाबा आला सिंह जी सीगे। उस तो बाद दोस्तों हेठ लिखिया विच कौन माई मलवेण के नाम नाल प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राज कौर। ठीक है जी। अगला दोस्तों प्रश्न की है कि लाहौर शहर के प्रमुख अधिकारी कोतवाल का नाम की सी। तो दोस्तों उसका सीगा इमाम बख्श। महाराजा रणजीत सिंह का शाही मोहर ते केड़े शब्द उकरे सन। तो दोस्तों अकाल शाही। अगे है महाराजा रणजीत सिंह समय जिहड़े हैगे परगन्ने के मुख अधिकारी नूं की कहंदे सन। तो दोस्तों उसनूं कारदार कहंदे सन। 18वां प्रश्न, श्री गुरु अंगद देव जी का मुढ़ला नाम की सी। तो दोस्तों भाई लैना जी। जफरनामा किस गुरु साहब ने लिखा। तो दोस्तों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। अगे है चक नानकी किसने बसाया। तो दोस्तों श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चक नानकी नूं बसाया सीगा। हुण दोस्तों हैगा तुहाडा भाग आड़ा वा। ठीक है जी। तो इहदे विच देख लैंदे सब तो पहला प्रश्न जिहड़ा हैगा वा वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न हैं, सारे प्रश्न करने जरूरी हैं। खाली थावां दा देखो बारी दुआब नूं भी जिहड़ा हैगा वा दोस्तों माझा भी कहा जाता है। बारी दुआब नूं श्री गुरु रामदास जी का मुढ़ला नाम दोस्तों भाई जेठा जी सीगा। ठीक है जी। श्री गुरु हरि राय जी दे पिता जी का नाम की सीगा गुरदित्ता जी। अगे है जसवंत राव होलकर 1805 ईस्वी विच पंजाब आया सीगा। ठीक है जी। अगे गुरु का बाजार शहर किस मतलब कित्थे स्थित है। तो दोस्तों वो अमृतसर दे विच स्थित है गुरु का बाजार। ठीक या गलत की चोण करो। तो देखो 6वां प्रश्न, श्री गुरु तेग बहादुर जी का मुढ़ला नाम त्यागमल सी। तो दोस्तों बिल्कुल सही। तैमूर शाह बाबर का जिहड़ा हैगा पुत्र सी। तो दोस्तों गलत। महाराजा रणजीत सिंह अपने आप को सिख पंथ का जिहड़ा हैगा वा कुकर समझदा सन। तां बिल्कुल सही। ते अगे दीवान दीनानाथ महाराजा रणजीत सिंह का विदेशी मंत्री सी। गलत। तुझे के जहांगीरी का लेखक बाबर सी। तो दोस्तों गलत। उस तो बाद है अपना भाग ईडी है। तो यह भी देखो दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कि 5 प्रश्न करने हैं, 3 मार्क्स के है, 15 अंक की टोटल हो जाएगी। तो देखो पहला प्रश्न कि पंजाब नूं भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर असीं लभ्या होया है। तो देख सकते हो कि इसका आंसर है कि पंजाब नूं भारत का प्रवेश द्वार जिहड़ा हैगा क्यों कहा जाता है कि पंजाब नूं इसकी भूगोलिक स्थिति कारण दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके उत्तरी पश्चिम वल जिहड़े हैगे दोस्तों खैबर
ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਨ ਦਰੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰੀ, ਸੰਤ, ਯਾਤਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਚਰਣਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ 22 ਮਈ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਗਈ ਜੀ 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ। 1734 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1745 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 25 ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 65 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1748 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੂਪ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗਰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਰ ਗਈ।
ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਹ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਨ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾ ਨਾ ਪਹਿਰਾ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਚੌਥਾ ਬਸ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਪੱਛਮੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਓ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਾਣਿਨੀ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਣਿਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁੱਧ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਕਿਸਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਅਖਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਧਰਮਦਾਸ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮਦਾਸ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ
ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਿਬਚੰਦ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਹਿਬਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਹਿਬਚੰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰੁਕਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਧਰਮਦਾਸ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਿਬਚੰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। आ देख सकते हो दोस्तों तीन सी यानी कि मोहकम चंद, साहिब चंद ते हिम्मत राय आ तो हैगे ने, ठीक है जी। बट दोस्तों आह धर्मदास ये भी लिखा है वा। हुण ये दोस्तों दसो कि यह सन कि नहीं सन, यह तुसीं कमेंट बॉक्स के दसना वा। बाकी दोस्तों जो पैरा दिता हुआ वा उहदे अकॉर्डिंग तो दोस्तों एक हिम्मत राय, मोहकम चंद ते साहिब चंद सीगे। बाकी आह जिथे तक मैनूं लगदा कि यह नहीं होना चाहिए वा, बट यह पता नहीं क्यों लिखा हुआ वा। इसनूं कट दिओ, ठीक है जी। आह धर्मदास इसनूं तुसीं कट देना वा। आह जिहड़े हैगे तीन नाम हैगे हैं, ठीक है जी। तो उस तो बाद अपना अगला प्रश्न दोस्तों भाग हाहा वा, ठीक है जी। तो बड़े उत्तरां वाले प्रश्न ने, कोई दो प्रश्न करो। तो देखो गुरु तेग बहादुर जी शहीदी के तत्काली कारण की सीगे। तो दोस्तों इसका आंसर भी तुसीं देख सकते हो। हाँ जी, तो इसका आंसर आप कर लेने, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के जिहड़े हैगे की कारण सन, ठीक है जी, या फिर तत्काली के कारण की सन, मतलब उही मतलब शहीदी का ही हुंदा इहदा। तो देखो गुरु तेग बहादुर जी शहीदी विश्व जिहड़ा हैगा इतिहास विच अद्भुत घटना मनी जाती है। संसार के इतिहास में पहली बार अजिहा होया कि जदों किसी महापुरुष के किसी होर धर्म की रखिया खातर जिहड़ा हैगा शहीदी दिती होवे। गुरु साहिब की शहीदी के मुख कारण हेठ लिखे सन। तो मुगलों ते सिखां विचकार तनाव, जहांगीर के समय दोस्तों मुगलों ते सिखां विचकार संबंध बिगड़ रहे सन। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद करवाया सी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी नूं कैद करवाया सी। ते जिहड़ा हैगा शाहजहां के समय दोस्तों जिहड़ा हैगा सिखां ते मुगलों विचकार जिहड़े हैगे 4 लड़ाइयां होईयां सन। औरंगजेब के समय तक सिखां ते मुगलों के जिहड़े हैगे दोस्तों संबंध जिहड़े हैगे बहुत जिहड़े हैगे तनावपूर्ण हो चुके सन। औरंगजेब का कट्टर सुभाਅ था, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी जिहड़ा हैगा मुसलमान सी, ओह इस्लाम तो इलावा होर किसी धर्म का प्रसार नहीं वेख सकदा सी। इसलिए ओह दोस्तों जिहड़ा हैगा गैर मुसलमान ते जुल्म करके उन्हां नूं जिहड़ा हैगा मुसलमान बनाउणा चाहुंदा सी। अगे है दोस्तों अपना नक्सल, हाँ जी, नक्सबंदियां का विरोध, ठीक है जी, नक्सबंदियां का विरोध। तो देखो दोस्तों नक्सबंदी कट्टर मुसलमानों का एक जिहड़ा हैगा संप्रदा सी। यह इस्लाम तो इलावा किसी होर धर्म की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते सन। इन्हों ने गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ जहांगीर के कन्न भरे सन। जो इन्हों ने गुरु तेग बहादुर जी और सिख धर्म की प्रसिद्धि वादी देखी तो इन्होंने गुरु साहिब खिलाफ औरंगजेब नूं शिकायत करनियां शुरू कर दित्तियां। अगे है दोस्तों सिख धर्म का प्रसार, गुरु तेग बहादुर जी ने श्री जिहड़े हैगे सिख धर्म के प्रचार लई बहुत काम किया। उन्होंने देश के अनेक स्थान दियां जिहड़े हैगे ने यात्रावां कीतियां, अनेक धर्म प्रचार जिहड़े हैगे केंद्र खोले। गुरु साहिबां दी शख्सियत तो प्रभावित होकर भारती जिहड़ा हैगा भारी गिणती विच लोग सिख धर्म विच शामिल हो गए। यह गल औरंगजेब अते कट्टर मुसलमानों नूं जिहड़ी हैगी आ मंजूर नहीं सी। अगे दोस्तों राम राय की दुश्मनी, तो राम राय गुरु हर राय का जिहड़ा हैगा वड्डा पुत्र सी। वह अपने आप नूं गुरगद्दी का असल वारिस समझदा सीगा। उसने गुरु साहिब खिलाफ जिहड़ा हैगा दोस्तों, ठीक है जी, औरंगजेब के जिहड़े हैगे कन्न परे ताकि गुरु साहिब जिहड़े हैगे रस्ते तो हट के आप गुरगद्दी ते जिहड़ा हैगा वा काबज हो सके। तत्काली कारण तो दोस्तों औरंगजेब ने सोचा कि जेकर वह कश्मीर के ब्राह्मणों नूं इस्लाम कबूल जिहड़ा हैगा वा करवा लवे तो वह हिंदू बड़ी आसानी नाल अपना जिहड़ा हैगा धर्म छड्ड देणगे। इसलिए उसने जिहड़ा हैगा वा अपने गवर्नर शेर अफगान नूं सारे कश्मीरी ब्राह्मणों नूं धक्के नाल मुसल बनाउण लई कहा। जिहड़ा हैगा दोस्तों शेर अफगान ने ब्राह्मणों ते भारी जुल्म कीते ते उन्हां दा जीना हैगा दोस्तों जिहड़ा हैगा दुभर कर दिता। अपने आप नूं बचाउण लई ओह गुरु तेग बहादुर जी कोल श्री अनंदपुर साहिब विखे सहायता लई आए। गुरु साहिब अते कश्मीरी पंडित इस जिहड़ा हैगा संबंधी विचार कर ही रहे सन कि बाल गोबिंद राय उत्थे आ गए तो गुरु साहिब नूं इस गंभीरता का जिहड़ा हैगा कारण पूछा। गुरु साहिब ने कहा कि हिंदू धर्म नूं बचाउण लई किसी महापुरुष की कुर्बानी की लोड़ है। इस ते जिहड़ा हैगा वा गोबिंद राय ने, बाल गोबिंद राय ने कहा कि पिता जी तुहाडे तो वड्डा महापुरुष कौन हो सकता है। बालक के मूँहों ये गल सुन के गुरु साहिब ने शहीदी देने का जिहड़ा हैगा वा फैसला कर लिया। उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है, अगला प्रश्न देख लेने। अगला प्रश्न है दोस्तों सिख पंथ के विकास लई गुरु अंगद देव जी ने जिहड़े हैगे की कार्य कीते। तो दोस्तों आही अपना प्रश्न, सिख धर्म के विकास लई गुरु अंगद देव जी ने की योगदान पाया। तो देखो गुरु अंगद देव जी का सिख धर्म के विकास में योगदान, तो देखो गुरुमुखी नूं हरमन प्यारा बनाउणा। गुरु साहिब ने जिहड़ी हैगी गुरमुखी लिपि नूं नवा निखार प्रदान किया। इस नाल जिहड़ा हैगा लोकां लई इस लिपि नूं समझना सौखा हो गया। बाणी का संग्रह गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की ਵੱਖ-ਵੱਖ जिहड़े हैगा व्यक्तियों कोल पई हुई बाणी नूं इकट्ठा किया। आपने गुरु नानक देव जी के साथी भाई बाला जी कोल गुरु नानक देव जी का जन्म साखी भी लिखवाई। लंगर प्रथा का विस्तार गुरु अंगद देव जी ने जिहड़ा हैगा गुरु नानक देव जी के द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा का विस्तार भी किया। लंगर का सारा प्रबंध गुरु अंगद देव जी की पत्नी बीबी खीवी के देख रेख विच हुंदा सी।
तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि संगत का संगठन गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी वालों आरंभ की गई संगत की संस्था वालों संगठन किया। ठीक है जी। यह संगत सवेरे शाम गुरु साहब के उपदेशों को सुनने लई इकट्ठी हुंदी सी। इस विच हर लिंग उम्र और जाति के लोग शामिल हुंदे सन। अगे दोस्तों उदासी मत का खंडन गुरु साहब ने उदासी मत का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उदासी मत गुरु नानक देव जी की विचारधारा के विरुद्ध सी। इस मत विच विश्वास करने वाला व्यक्ति सच्चा सिख नहीं हो सकता। तो दोस्तों हुण अगला प्रश्न देख लेने। अगला प्रश्न अपना की है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि मीर मनु की सिखां विरुद्ध असफलता के की कारण सन। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप देख लेने सब तो पहला। ठीक है जी। आ रहा दोस्तों मीर मनु की सिखां की शक्ति को कुचलने में असफल क्यों रहा। तो देखो दल खालसा का संगठन सिखा ने महसूस कर लिया कि इकले इकले रह के वह मुगलों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों उन्होंने जत्थे बना लए। बाद में इन्होंने जत्थियां को इकट्ठा करके दल खालसा का निर्माण किया गया। सिखा की इस एकता कारण जो है मीर मनु सिखा की शक्ति का कुचलने में जो है सफल ना हो सकिया। सिखा के असाधारण गुण सिखा में दृढ़ निश्चय जोश दलेरी और कुर्बानी की भावना सी। वह कदे भी हौसला नहीं छड्डदे सन। आखिरी साह तक वह लड़ते रहते सन। उन्हां दीयां इस्त्रियां बच्चियां आदि तसीहे देने ते भी वो अडोल रहंदे सन। इसलिए दोस्तों सिखां नूं कुचलना सौखा नहीं सी। अगे दोस्तों सिखां दी जिहड़ी है गुरिल्ला युद्ध नीति जो सिखां नूं महसूस होया कि खुली लड़ाई विच मुगलों नूं हराना जिहड़ा है सौखा नहीं है तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई लई। ठीक है जी। वो अचानक मुगल फौजां ते हमला करते सन और जिन्नी देर तक मुगल फौज संभलदियां सन जिहड़ा है नुकसान करके जंगलों ते पहाड़ां विच जिहड़े है जाके लुक जाते सन। इस नीति कारण दोस्तों सिखां ते काबू पाना बहुत ही औखा जिहड़ा हो गया सीगा। अगे दोस्तों दीवान कोड़ामल का सिखा प्रति वतीरा। तो दोस्तों मीर मनु के दीवान कोड़ामल का सिखा प्रति वतीरा बहुत ही जिहड़ा हमदर्दीपूर्ण सी। उसने कई बारी मीर मनु नूं सिखां खिलाफ सख्त कदम ना चुकने लई मनाया। अगे दोस्तों अपना अदीना बैग की दोरंगी नीति। तो दोस्तों अदीना बैग जलंधर दुआब का सूबेदार सी। वह पंजाब का सूबेदार बनना चाहता सीगा। ठीक है जी। तो जो मीर मनु उन्होंने सिखां खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिंदा सी तो वह कार्रवाई नहीं करता सी क्योंकि उसनूं पता सी कि इस नाल पंजाब विच अशांति फैल जाएगी और दोस्तों इसदे काबू पाना औखा हो जाएगा। अब्दाली के हमले। तो दोस्तों अब्दाली के हमले कारण मीर मनु सिखां की शक्ति कुचलन विच जिहड़ा है वा पूरा ध्यान नहीं दे सकिया। अगे मीर मनु का जिहड़ा है दोस्तों जालम वतीरा मीर मनु का जिहड़ा है दोस्तों जिमीदारा ਅਤੇ किसानों प्रति जिहड़ा है वा वतीरा बहुत ही अत्याचारी सी। उसने जिहड़ा है वा लोकां ते भारी अते जिहड़े है कर लगाए यानी कि टैक्स लगाए अते जुल्म कीते। इसलिए दोस्तों जिमीदार अते किसान उसके विरुद्ध हो गए तो उन्होंने सिखां दा जिहड़ा है वा साथ दिता। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि महाराजा रणजीत सिंह की न्याय प्रणाली किस तरह की सी। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप देख लें। तो आह देखो दोस्तों इसका आंसर भी अपने को हैगा वा अवेलेबल। तो आह रहा दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के न्याय प्रबंध की जानकारी दो। तो देखो महाराजा रणजीत सिंह के न्याय प्रबंध की जानकारी अदालतां महाराजा रणजीत सिंह ने प्रजा नूं जिहड़ा हैगा वा न्याय देने लई वक्-वक् अदालतां की स्थापना की सी। न्याय प्रबंध की सब तो छोटी अदालत पंचायत परगने विच कारदार की अदालत सूबे विच दोस्तों जिहड़ा हैगा नाजीम की अदालत शहर विच काजी की अदालत हुंदी सी अते वड्डे शहरां विच लोकां नूं न्याय देने लई जिहड़ा हैगा अदालती नियुक्त कीते गए सन। लाहौर विच अदालत आला की स्थापना की गई जिहड़ी अजकल दी हाई कोर्ट वांग सी। सब तो वड्डी अदालत महाराजा की अदालत सी। अदालत के फैसले विरुद्ध अपीलां लगभग सारिया ही अदालतां अपने आप तो हठलिया अदालत जिहड़ी है विरुद्ध अपीलां सुन सकदियां। ठीक है जी। तो फैसला नूं बदल सकदियां सन। महाराजा की अदालत का फैसला अंतिम हुंदा सी। इस दे खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। तो मुकदमा पेश का तरीका दोस्तों जिहड़े है दोस्तों अपने मुदई किसी भी जिहड़ा है दोस्तों अदालत में जाके अपना मुकदमा पेश कर सकता सी। इत्थों तक कि लोग सीधे जाके महाराजा की अदालत में पेश हो सकते सन। संबंधित धीरां ने अपना पक्ष आपे ही पेश करना हुंदा सी। वकीलों की लोड़ नहीं सी हुंदी। दीवानी अते दोस्तों फौजदारी मुकदमे एक ही अदालत में पेश किए जा सकते हैं। मुकदमा दायर करने लई कोई ज़्यादा फीस नहीं लईयां जांदियां। अगे दोस्तों न्याय करने का तरीका लिखती कानून नहीं सन। जजां द्वारा फैसले प्रचलित कानून या फिर धार्मिक रिवाजां के आधार पर किए जाते सन। लोक अदालतां के फैसले का सत्कार करते सन। न्याय जिहड़ा है तेज हुंदा सी। अजकल वांग ज़्यादा तरीका जिहड़ा है वा नहीं पैंदियां सन। फैसले तुरंत किए जाते सन। सजावा सख्त नहीं सन। आम तौर पर जुर्माने ही किए जाते सन। बार बार अपराध करने वाले अपराधियों नाल सख्त सलूक जिहड़ा है वा किया जाता सी। कई बारी उन्हां दे अंग भी कट दिते जाते सन। अदालत के ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿगरानी तो महाराजा अदालत के ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ दोस्तों जज्जां ते नज़र रखते सी। जेकर कोई जज अपने अहुदे की दुरवरतों करता सी तो अपने करतब की पालना नहीं करता सी तो उस ते कार्रवाई की जाती सी।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅੰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਾਨ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਧ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੰਧ, ਜਹਿਲਮ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਇਹ ਰਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਨਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਦੇੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਸੈਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਨਕਸ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਆ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਪ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵੇਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ 1688 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿਲੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਦੋਸਤੋ 22 ਸਤੰਬਰ 1688 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਿਰਾਜ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਅਲੀਫ ਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 1690 ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨਦੌਣ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1701 ਵਿੱਚ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1701 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਫਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1704 ਈਸਵੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਗੜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ 1705 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖਿਦਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿਦਰਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਦੌਣ, ਬਿਆਸ, ਕਸੈਲੀ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ 20-25 ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਹਿਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਸ, ਸਭਰਾਓ, ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ ਪਹਿਲੋ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ 1845 ਤੋਂ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਬਿਆਸ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਹਿਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਦੋਵਾਲ, ਅਲੀਵਾਲ, ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰੋਜ਼ਨ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਆਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਦਕੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ ਤੇ ਜਾਨ ਲਿਟਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਸਨ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਲੀਵਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ 28 ਜਨਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਿਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਭਰਾਓ ਆਹ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਰਡ ਹਿਊਂਗ ਗੱਫ ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੱਦੋਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੀਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2023 ਦਾ ਵਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ।